اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین، آج سے ہم اپنے اس چینل پر پوڈ کاسٹ کا آغاز کرنے والے ہیں، اور اس پوڈ کاسٹ میں ہم فی الحال مہنگائی پہ بات کریں گے۔ ملک پاکستان میں جو شدید مہنگائی کی لہر ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم مختلف شعبہ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والے اپنے مہمانوں کو اپنے پروگرام میں بلایا کریں گے، اور ان سے اس شعبے کے متعلق جو بھی معاملات ہیں وہ ہم پوچھا کریں گے۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں، ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان موجود ہیں، وہ ہیں آل پاکستان ڈرائیور ایسوسی ایشن لاہور گروپ کے چیئرمین جناب رانا اعجاز صاحب۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ مہنگائی کی اس شدید لہر میں جہاں ہر پاکستانی متاثر ہوا ہے، تو ڈرائیور طبقہ جو ہے وہ کس حد تک متاثر ہوا ہے اور کتنا متاثر ہوا ہے، ان کے معاملات کیا ہیں اور ان کے حکومت سے مطالبات کیا ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں محترم جناب رانا اعجاز صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں رانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا۔ آپ کا نہایت ہی احترام کرتے ہیں ہم آپ کا۔ جی اعجاز صاحب، تو میرا آپ سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ادارے میں ایک ڈرائیور کی جو تنخواہ ہے وہ کتنی ہے، اور اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آج کل جو ڈرائیور کی تنخواہ گھریلو ملازم کی جو چل رہی ہے نا، وہ 18 سے 25 ہزار جو سیلری ہے۔ آپ خود سوچیں کہ 18 سے 25 ہزار میں کیا آج کل گزارا ہو سکتا ہے؟ اسی تنخواہ میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسے ڈرائیور ہیں جو رینٹ پہ رہتے ہیں، ان کے گھر کرائے پہ ہے، تو کیسے وہ افورڈ کر سکتے ہیں اسی تنخواہ کو؟ ہاں جی، تو جو ٹرکوں کے اوپر ڈرائیور چلتے ہیں ان کی بھی تنخواہ کم ہے، جو بسوں کے اوپر چلتے ہیں ان کی بھی تنخواہ کم ہے، اور جو روڈ لائن پہ چلتے ہیں ان کی تنخواہ بھی کم ہے۔ میرے سب کے ساتھ رابطے ہیں، لیکن سب کے ایسا کر رہے ہیں کہ مجھے مجبور انہوں نے کر دیا ہے کہ آپ انٹرویو کریں اور ہماری تنخواہ کے حوالے سے جو ہے وہ خصوصی جو ہے وہ پروگرام تشکیل دیں۔ آپ کے خیال میں ایک ڈرائیور کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جو گھریلو ملازمین ہیں نا، ان کی تنخواہ آج کل جو 40 سے 45 ہزار وہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جو مزدور ہوتا ہے اس کو تو اس کے پاس ہنر جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، لیکن جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کے پاس ہنر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہنر جو ہوتا ہے، ہنر والے جو بھائی ہیں وہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ کتنی مشکلات جو ہے کاٹ کر پھر آگے آتے ہیں۔ جی آپ نے یہ بالکل صحیح فرمایا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے، ایک گاڑی کو چلانا اور پھر اس کو صحیح سلامت منزل مقصود تک پہنچانا، یہ بہت بڑا ہنر ہے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہنرمند لوگوں کی اتنی تنخواہیں ہیں، تو ڈرائیور جس کے پاس بہت بڑا ہنر ہے اس کی تنخواہ بہت کم۔ جی تو میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو گھریلو ڈرائیور ہیں ان کی کیا کیا مشکلات ہیں اور ان کو مشکلات سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ یہ ایسا بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ جو گھر میں کام کرنے والے ڈرائیور ہیں نا، ان کی بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ ان کے ساتھ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ظلم بھی کرتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی تنخواہ بھی روک لی جاتی ہے۔ کوئی ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لے، ہم تو آپ جی ہاں جی، کوئی ایسے ہوتے ہیں ان کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ جی ہاں جی، تو ایسی جو مشکلات ہیں نا، یہ بالکل ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے قانون سازی بنائی جائے۔ ان کے اوپر اسپیشلی یہ کہوں گا کہ ان کی مشکلات جو ہے نا اس کو لازمی دور کرنا چاہیے۔ وہ آپ کے لیے اپنے گھر بار سب کچھ بچوں کو چھوڑ کر آپ کے لیے 24 گھنٹے حاضر خدمت رہتے ہیں، تو ایسا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ خود سوچے کتنی مہنگائی ہے، تو مہنگائی میں آپ جو ہے ان کا خیال رکھیں، ان کو تنخواہ جو ہے اس کے حوالے سے ان کا خیال رکھا جائے۔ جی میرا آپ سے آگے سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر روڈ پر ڈرائیور حضرات کو حادثات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے خود جو ہے نا روڈ پہ دیکھا ہے کہ ڈرائیور کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ادھر روڈ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اللہ کی آس پہ، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، تو جو جی ٹی روڈ ہوتے ہیں وہاں پہ تو کوئی پولیس والا بھی نہیں آتا رات کے وقت، اکثر دیکھا ہے اور خبروں میں دیکھا ہے، اور میں خود بھی جا کر ایسا دیکھا ہے گھوٹکی کے علاقے میں، ہاں جی، یہ سندھ کے علاقے میں، کہ ڈرائیور کی گاڑی خراب ہو گئی اور اس کو جو ہے وہ ڈکیت آئے، ڈاکو نے لوٹ لیا، پھر اس کے پیچھے کوئی جانے والا بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، یہ مشکلات جو ہیں حل کرنی چاہیے۔ جیسے یہ 1122 والے جو ہوتے ہیں ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، ایسے ان کے لیے بھی ایک ٹیم تشکیل دی جائے تو جہاں پہ ان کو گاڑی خراب ہو روڈ کے اوپر جو حادثات ہو جاتے ہیں
बड़ी देर के बाद उनके पास पहुंचते हैं। फिर उनके गाड़ी अगर खराब हो जाए तो पूछने वाला भी कोई नहीं होता, उनको पानी देने वाला नहीं होता। टीम तश्कील ना भी दी जाए, लेकिन जो पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस या पेट्रोलिंग पुलिस वाले, वो उनको चाहिए कि वो अर्जेंट उनके पास पहुंचे और उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करें और उनका जो मामलात हैं उनको भी हल करें। जी बिल्कुल, मैं महकमा पुलिस से भी मैं ये मैसेज उनको देना चाहता हूँ कि अगर रोड के ऊपर आपकी ड्यूटी है तो आप हमारा जो है ड्राइवर भाई का भी ख्याल करें। जैसे ही कोई उनको मुश्किल आती है, आपको कॉल जाती है, फ़ौरन आप उनके पास पहुँचें ताकि वो किसी और नामुमकिन हादसे से वो बचा जा सके। राना एजाज साहब, आप ने ये जो ड्राइवर एसोसिएशन ग्रुप्स बनाए हैं, इसमें कंपनियां भी आपसे राब्ता करती हैं ड्राइवरों के लिए, और ड्राइवर भी आपसे राब्ता करते हैं, क्या ऐसी भी सहूलत कोई मौजूद है? जी राना साहब, बड़ा अच्छा तो आपने सवाल किया। मेरे साथ ये पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सरहद, बलूचिस्तान, यानी कि कश्मीर, और उसके अलावा हर जो है ना सुबह से पूरे पाकिस्तान से वो कंपनियां मेरे साथ रब्ता करती हैं। उनको किसी को ड्राइवर की ज़रूरत हो तो मैं उन्हें कहता हूँ कि इसके पास ये लाइसेंस है। उनको वाज़ेह तौर पर ये बताता हूँ कि मैं इस ड्राइवर की सिक्योरिटी नहीं दे सकता, सिक्योरिटी आपने खुद की लेनी है, ठीक है ना? सिक्योरिटी आपने खुद लेनी है और लाइसेंस चेक करें इसका, ऑनलाइन चेक करें। अगर ये ड्राइवर है तो इसे आप लाजमी रखिए। कम से कम तकरीबन मेरे 450 कंपनी जो है ना वो मेरे साथ राब्ते में रहती है। जैसे वो मुझे जो है वो कहती है वो हमें ड्राइवर चाहिए, तो मैं उन्हें ड्राइवरों का नंबर जो है वो दे देता हूँ, खुद उनसे रब्ता कर लेते हैं। बाकी वेरिफिकेशन वगैरह उन्होंने खुद करनी होती है? जी, वेरिफिकेशन जो है ना वो कंपनियां खुद ही करती हैं। मैं उनसे पहले यही सवाल करता हूँ कि अब वेरिफिकेशन आपने खुद ही करनी है, हमारे इसमें कोई रद्द अमल नहीं है। और राना एजाज साहब, आपके इस वेलफेयर ग्रुप में या ग्रुप ऑफ ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन जो है, इसमें क्या पूरे पाकिस्तान से ड्राइवर आपके इस ग्रुप में शामिल हैं? जी राना साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने ये ग्रुप 2 साल पहले जो है वो शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 5 लोग थे, तो आज तो वो हज़ारों की तादाद में है, ठीक है? मेरे से वो राब्ता रखते हैं, तो किसी को भी जब किसी जॉब की ज़रूरत होती है या कोई और मुश्किल पेश आती है, वो मेरे से राब्ते करते हैं। वो मेरे कारकुन हैं, मैं उनका साथ जो है ना वो देता हूँ, तो फिर वो मेरे साथ राब्ते में रहते हैं ना। जी राना एजाज साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका कोई पैगाम जो आपने अपने ड्राइवर भाइयों के लिए देना हो वो आप दे सकते हैं। जी राना साहब, मैं अपने ड्राइवर भाई को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो मेरे बारे में, तो मैं 24 घंटे अपने ड्राइवर भाइयों के लिए हाज़िर खिदमत बैठा हूँ, ठीक है? और किसी भी जिस जगह पे मुझे बुलाएँगे, मैं इंशाल्लाह उस जगह पे आपके लिए पहुँचूँगा। आपको खुदा ना करे कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं सबसे पहले आपके पास पहुँचूँ। आप पहुंचेंगे या आपकी टीम के मेंबरान जो हैं वो? जी, जहाँ भी होंगे आप पूरे पाकिस्तान में, जिस जगह पे होंगे मेरी टीम पूरे पाकिस्तान में फिर रही है। जहाँ पहुँचेंगे, जहाँ भी कोई ऐसा मसला बनेगा तो मेरी टीम आपके पास लाज़मी पहुँचेगी। जी नाज़रीन इकराम, यहाँ पे हम राना एजाज साहब जो लाहौर ग्रुप के ड्राइवर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, मैं उनका नंबर मेंशन कर रहा हूँ। आप उनसे व्हाट्सएप पे और डायरेक्ट भी आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। किसी भी मुश्किल की सूरत में उनकी टीम आप तक जरूर पहुंचेगी। और राना एजाज साहब, आखिर में आप हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, ये भी आपने सबसे एंड से जो सवाल किया, ये बहुत ही एक आला सवाल है कि हुकूमत पाकिस्तान को सोचना खुद चाहिए कि आजकल महंगाई कितनी है। हाँ जी, तो एक कमेटी तश्कील दी जाए, जो ड्राइवर भाइयों के लिए उनकी मुश्किलात हल करने के लिए, उनकी तनख्वाहों में इज़ाफ़े के लिए स्पेशल तौर पर बोला जाए। एक हाई कोर्ट की तरफ से लेटर इश्यू किया जाए कि जो हर जितनी भी कंपनियां हैं, वो कम से कम जो छोटी गाड़ियों वाले ड्राइवर है ना, मिसाल के तौर पर ये कार होगी या पिकअप होगी, ये तो तनख्वाह 35 से 45 हज़ार जो है ना 45 हज़ार तक तनख्वाह होनी चाहिए, ठीक है? जो उससे बड़ी गाड़ियां हैं, उनसे भी मेरा राब्ता रहता है। वो तनख्वाह खुद कोई अच्छे देते हैं, कोई नहीं देते, लेकिन एक कानून साज़ी की जाए कि तनख्वाह मुकर्रर की जाए ज़्यादा। और जो ट्राले रोड के ऊपर चलते हैं, उनके लिए एक कानून बनाया जाए कि उनकी हिफाजत के लिए जो स्पेशली तौर पर कोई स्क्वाड मुहैया किया जाए, ठीक है? और एंड पे मैं फिर भी कहता हूँ कि इन ड्राइवरों की सहूलियात जो है ना वो लाजमी फराहम की जाएँ। ये गरीब लोग हैं, अपना सब कुछ छोड़ के आप लोग भाइयों, आप सब पाकिस्तानियों के लिए करते हैं, तो मेहनत करते हैं पाकिस्तानी भाइयों के लिए, तो इनके जो बारे में ना लाजमी सोचें। अगर ऐसा कुछ जो है वो ना किया गया तो फिर ज़ाहिर बात है ये गरीब लोग सड़कों पे आ जाएंगे, आपके लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। जी नाज़रीन इकराम, मेरे साथ मौजूद थे राना एजाज साहब,
ऑल पाकिस्तान ड्राइवर एसोसिएशन लाहौर ग्रुप के चेयरमैन हैं। और इनका कहना ये है कि जैसे हर शहरी का एक हक होता है, इस तरह ड्राइवर एसोसिएशन जो है इनके भी बहुत सारे हकूक हैं और ये चाहते हैं कि इनका हर हक इनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये इस पाकिस्तान के शहरी भी हैं और इस पाकिस्तान के वोटर भी हैं। और इनके भी वोट की वजह से आज सियासतदान जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हैं और ये उनसे मुतालबा करते हैं कि खुसूसी तौर पर ड्राइवर हजरात के लिए कुछ कानून बनाने चाहिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ख़ास तौर पर उनकी सैलरी के लिए। और जिस तरह महंगाई का ये बहुत बड़ा तूफान है, इसमें हर पाकिस्तानी मुतासर है, इसी तरह हमारे ड्राइवर हजरात भी मुतासर हैं। मेरी हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि हर बंदे के लिए ऐसे इकदाम किए जाएं कि ये महंगाई जो है ये कम हो सके। और आखिर में मैं जो सियासतदान हैं जो इस महंगाई के तूफान के जिम्मेदार हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस दौर में लुट जाए गरीब की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। वस्सलाम।